بشرا بی بی کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدم پیروی پر درخواست نمٹا دی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے احکامات جاری کر دیے۔ بشرا بی بی کے وکلاء کی عدم پیشی پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ ریمارکس میں کہا یہ مذاق بنا ہوا ہے۔ کہا بھی تھا کہ آج سن کر اس کیس کا فیصلہ کریں گے، پھر بھی وکلاء نہیں آئے۔ اسٹیٹ کونسل سے مکالمے میں کہا کہ یہ سائٹ بھی ٹھیک کام نہیں کر رہی اور آپ بھی ٹھیک نہیں کر رہے، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی گھر سے جیل چلی جائے۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن، فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی۔ فیض آباد دھرنا رپورٹ کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور۔ کمیشن رپورٹ میں کہا گیا کہ حکومتی پالیسی میں خامیوں کی وجہ سے فیض حمید دھرنے جیسے واقعات کو ہوا ملتی ہے۔ جڑواں شہروں کی پولیس میں رابطے کے فقدان کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئیں۔ سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاف حکومت نے ایکشن لینے میں کوتاہی برتی۔ عوامی معاملات کی ہینڈلنگ آئی بی اور سول ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت کی ملکی قیادت نے کسی ادارے یا اہلکار کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی لازمی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ پیٹرول 4 روپے 53 پیسے فی لیٹر مہنگا 293 روپے 94 پیسے کا ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 8 روپے 14 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 290 روپے 38 پیسے ہو گئی۔ قیمتوں کا اعلان 15 روز کے لیے کیا گیا۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ۔ امریکی خام تیل فی بیرل 25 سینٹ سستا ہو گیا، نئی قیمت $85 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی برنٹ خام تیل بھی سستا ہو گیا، فی بیرل قیمت 35 سینٹ کمی کے ساتھ $90 ہو گئی۔ اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ محکمہ سکولز ایجوکیشن کے متعلق سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایجنڈے میں 08 نوٹسز اور ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ دی پروونشل اسمبلی آف دی پنجاب لاز ترمیمی بل 2024 بھی پیش کیا جائے گا۔ مفاد عامہ سے متعلق 3 قراردادیں پیش کی جائیں گی۔ اجلاس میں گندم کی امدادی قیمت اور امن و امان پر بھی عام بحث کی جائے گی۔ پاکستان میں مجموعی طور پر جی ڈی پی مثبت سمت میں بڑھ رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی تھنک ٹینک سے گفتگو۔ کہا مہنگائی کی شرح 36% سے کم ہو کر 20% کے قریب پہنچ گئی۔ نجی منصوبوں سے معاشی استحکام لایا جا سکتا ہے۔ ایف بی آر اور ٹیکس کلیکشن نظام میں اصلاحات کر رہے ہیں۔ ہمیں اسٹرکچرل اصلاحات کے لیے 2 سے 3 سال لگیں گے۔ ٹیکس نظام میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹلائزیشن ضروری ہے۔ برآمدات میں اضافے اور لوگوں کو زیادہ ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف سے قرض توسیع پر بات کریں گے۔ سعودی عرب کی مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ کی سربراہی میں اعلیٰ سطح وفد 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، آرمی چیف اور ایس آئی ایف سی کی ایپیکس کمیٹی سے ملاقاتیں متوقع۔ سعودی وفد سرمایہ کاری کے اگلے مراحل میں اور عمل درآمد کے امور میں مشاورت کرے گا۔ ریکوٹک منصوبے میں سعودی سرمایہ کاری کے امور زیر غور آئیں گے۔ مختلف معاہدوں اور یادداشتی مفاہمتوں پر دستخط ہوں گے۔ پاک ایران تعلقات میں بڑی پیش رفت۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی 22 اپریل کو 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی صدر پاکستان میں صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں بارڈر سیکیورٹی، ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر بات چیت ہوگی۔ تجارت، معاشی تعاون اور باہمی دلچسپی کے شعبہ جات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایران اسرائیل تنازع پر بھی گفتگو ہوگی۔ بلوچستان کے علاقے چاغی میں طوفانی بارش سے تباہی۔ گاؤں لشکر اب مکمل تباہ۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد ہو گئیں۔ کئی دیہات کی رابطہ سڑکیں بہہ گئیں۔ سینکڑوں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے چاغی کو آفت زدہ قرار دینے کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو خط لکھ دیا۔ کہا
चाकी में तूफानी बारिशों से सैकड़ों मकानात मुनहदिम हो चुके, फसलों और लाइव स्टॉक को शदीद नुकसान पहुंचा। उधर मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। आज से 19 अप्रैल के दौरान गवादर, केच, आवारान, चागी, खारान, आवारान, लसबीला, खुजदार में मजीद बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से 21 अप्रैल के दौरान चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, मानसेहरा, हरिपुर, कोहिस्तान, शांगला में भी बारिश होगी। लाहौर में आमिर तांबा का कत्ल, कड़ियां भारत से मिलने लगी। विफाकी वजीर दाखिला का भी आमिर तांबा के कत्ल में भारतीय हाथ मुलव्विस होने की शुबा का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, आमिर तांबा पर कातिलाना हमले में भारत मुलव्विस हो सकता है। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल का एतराफ कर चुका। 8 अफराद के कत्ल के भारतीय वजीर के बयान की तहकीकात जारी हैं। हालिया दहशतगर्दी वाक़यात के मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में हैं। मजीद बोले, बहावल नगर वाक़ये को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। बहावल नगर जैसे किसी एक वाक़ये से फोर्स का मोराल नहीं गिरता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी ने रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने आसिफा भुट्टो से हल्फ लिया। आसिफा भुट्टो की हल्फ बर्दारी के मौके पर अपोजिशन का शोर शराबा। आसिफा को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए पीटीआई उम्मीदवार पर तशद्दुद किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इल्जाम। कहा, आसिफा भुट्टो के हल्फ पर हर पाकिस्तानी का एहतिजाज बनता है। पीपल्स पार्टी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के रवैये पर ऐवान से वॉकआउट किया। परवेज खटक 2.5 माह बाद ही एक बार फिर सियासत में सरगर्म होने लगे। परवेज खटक का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने भी राब्ते की तस्दीक कर दी। परवेज खटक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करने की कोशिशों में हैं। परवेज खटक ने तहरीक इंसाफ को सानिया 9 मई के बाद खैरबाद कह दिया था। जनरल इंतखाबात में शिकस्त पर सियासत से किनारा कश हो गए थे। परवेज खटक 2011 में पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। पंजाब के बाद विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में भी रोटी सस्ती कर दी गई। इस्लामाबाद में रोटी की नई कीमत 16 रुपये और नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर। पेशावर में 100 ग्राम रोटी 5 रुपये सस्ती 15 रुपये की हो गई। उधर पंजाब में 16 रुपये की रोटी के हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन की रोटी नान की नई कीमतों पर अमल दरामद के लिए छापे। रोटी और नान महंगे बेचने पर 15 तिंदूर मालिकान गिरफ्तार, 19 को जुर्माने। ईरान के हमले का जवाब जरूर देंगे। इस्राएली आर्मी चीफ का ऐलान। जनरल हर्जी हलवी ने कहा कि इसराइल अपने इक़दामात पर गौर कर रहा है, किसी बैरूनी मदद के बगैर भी दिफा कर सकते हैं। तर्जमान पेंटागन पैट्रिक रॉयडर बोले, इसराइल और अमरीकी हलकारों के दिफा के लिए तमाम इक़दामात उठाएंगे। अमरीकी जंगी तैयारों ने इसराइल पर फायर किए गए 80 ड्रोन्स रोके। इसराइल के साथ करीबी राब्ता जारी रखेंगे। अमरीकी इलाकाई तनाज़ा नहीं चाहता। उधर सरबराह बैनुल-अक़वामी एटमी एजेंसी ने ईरानी एटमी तंसीबात पर इसराइली हमले का खदशा भी जाहिर कर दिया। राफेल ग्रोसी ने कहा, ईरान ने एटमी तंसीबात को सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर बंद कर दिया। इसराइल के मुमकिन हमले के बारे में फिक्रमंद हैं। किसी ने ईरानी सरजमीन पर हमला किया तो हाथ काट देंगे। तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल का 2 टोक ऐलान। कहा, हमारे मिसाइलों और ड्रोन्स ने जदीद दिफाई निज़ाम को नाकाम बना दिया। ईरान जंग को वुसअत देने का ख्वाह नहीं। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से हुनी हुकूमत की हिमायत बंद कर दें। मुत्तहिदा अरब अमारात में मूसलाधार बारिशें। दुबई में आज स्कूल्स बंद रहेंगे। दुबई, शारजा, रासुल खैमा, फजीरा और उम्मुल कवीन में गरज चमक के साथ शदीद बारिश। शारजा के इलाके जुबैदा में यालाबारी। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बहरीन में बारिश के बायस सैलाब आ गया। हुकाम ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। सऊदी अरब में कल से शदीद बारिशों की पेशगोई। और पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज, दोनों टीमें आज से प्रैक्टिस शुरू करेंगी। सीरीज का पहला मुकाबला 18 अप्रैल को रावलपिंडी में होगा। गुज़श्ता रोज बारिश के बायस कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मुलतवी हो गया था।